اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں صادق گڑھ پیلس کے اس حصے میں آیا ٹھہرا ہوں جسے حرم سرا کہا جاتا ہے۔ یہاں نواب صادق محمد خان صاحب چاہ پنجم کی بیگمات کی رہائش گاہ تھی یہ، اور یہاں انتہائی سخت پردے کا ماحول ہوتا تھا۔ تو میں اس حرم سرا میں جو داخلے کا راستہ ہے وہ پھر بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور خوش قسمتی سے آج میرے ساتھ ڈیرہ نواب صاحب کی مشہور شخصیت ہیں، یہاں کونسلر بھی کئی دفعہ منتخب ہوئے ہیں، یہاں علاقے کی معزز شخصیت ہیں، جناب غلام قادر خان کھمبڑا صاحب میرے ساتھ ہیں، جنہوں نے ایک عرصہ اس محل کے اندر گزارا ہے۔ تو وہ میرے آج ساتھ ہیں اور ان سے معلومات بھی حاصل کریں گے۔ تو میں یہ حرم سرا جو داخلے کا راستہ ہے وہ پھر میں یہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ اب ہم اندر آئے ٹھہرے ہیں۔ تو میں یہ شروع کرتا ہوں اب یہ ابتدا سے۔ یہ جناب غلام قادر خان کھمبڑا صاحب ہیں، ان سے پھر معلومات ابھی حاصل کرتے ہیں۔ پہلے میں تفصیلی آپ کو تعارف کروا لوں اس عمارت کا۔ یہ وہ سامنے سے جو آپ کو ایک چھوٹا سا راستہ دکھائی دے رہا ہے، یہ اندر داخلے کا راستہ ہے۔ اس سے پہلے بھی انتہائی سخت مراحل ہیں ادھر داخلے کے، اور مردوں کا داخلہ تو سخت ممنوع تھا۔ یہاں سے اس دروازے کے سے اور یہ اس چھوٹی سے راستے سے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ ساتھ میں خان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ نوکرانیوں کے کمرے تھے، کیونکہ یہاں مردوں کا داخلہ تو بالکل ممنوع تھا نا جی۔ یہ دیکھیں، یہ نواب صاحب کی وہ بیگم جن کو معراج بی بی کہا جاتا ہے، اور یہ سامنے ان کی رہائش گاہ ہے، پھر وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ ان کی نوکرانیوں کے کمرے تھے، معراج بی بی صاحبہ کے۔ یہ دیکھیں، اس کی چھتیں دیکھیں، یہ اندر جانے کا راستہ میں دیکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کمرہ ہے، کیونکہ بجلی کا محل کا اپنا نظام تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک پرانا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ اوپر اس کی وائرنگ کا نظام ہے سارا۔ یہ گارڈر دیکھیں، وہی اسی زمانے والے جو آج بھی بہترین حالت میں ٹھہرے ہیں۔ اور اس کی چھت یہ دیکھیں، ایک کمرہ یہ ہے، ہوادار کمرہ ہے۔ یہ شاید برتن دھونے کے لیے، کھرا ہم اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا ایک بنا ہوا ہے، یا شاید کوئی اور استعمال میں آتا ہوگا کسی کام کے۔ تو اس کے ساتھ یہ ایک اور کمرہ ہے، یہ دیکھیں، بلکہ دو کمرے ہیں یہ دیکھیں، اس کے دو علیحدہ علیحدہ دروازے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ اس کی چھت اب اس حالت میں ہے۔ یہ دیکھیں، اسی زمانے کے کنڈے لگے ہوئے، باہر دیکھیں۔ اب میں آپ کو معراج بی بی صاحبہ کے رہائش گاہ دکھاتا ہوں۔ نواب صادق محمد خان صاحب کی بیگم تھی جو یہاں اس علاقے میں، ان کی دو بیگمات کے محل نما کوٹھیاں چھوٹی بنی ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے جہاں معراج بی بی رہتی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ پانی کے نکاس کے لیے یہ نالی دیکھیں، اور یہ برآمدہ دیکھیں۔ اور یہ میں اس طرف سے کانٹے بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں، اس کی بناوٹ، اس کی ڈیزائننگ، اور یہ ابھی تک بہترین حالت میں ٹھہری ہے۔ یہ اگرچہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی مختلف وجوہات کی بنا پہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس زمانے میں یہ بی بی صاحبہ کے استعمال میں ہی یہ چیزیں آتی ہوں گی یقیناً۔ یہ دیکھیں، یہ کمرہ بھرا پڑا ہے، اور یہ دیکھیں الماریاں ٹھہری ہیں۔ ایک یہ کمرہ ہے، انتہائی خوبصورت شیشے، ذرا کھڑکیوں کی بناوٹ ملاحظہ فرمائیں، ڈیزائننگ دیکھیں، اور یہ دروازے دیکھیں، چاروں طرف یہ دروازے کھلتے ہیں۔
सामान रखने के लिए खिड़कियां भी हैं। और ये देखें ये शीशे रंगीन लगे हुए हैं इसमें। ऊपर छत देखें, ये पर्दे टांगने के लिए लकड़ी के वो लगे हुए हैं हुक से। यहाँ ये आतिशदान भी है, गरचे इसकी आगे अब और चीज़ें आई ठहरी हैं। ये आतिशदान है, इंतहाई खूबसूरत। अच्छा, इसी कमरे के साथ ये एक गैलरी है दरमियान में हवा और रोशनी के लिए। ये एक दरवाज़ा इसका बाहर खुल रहा है। एक ये कमरा है, ये खिड़कियां देखें, ये देखें, ये अब दरमियान वाली दीवार गिर जाने से ये दूसरा कमरा भी एक ही हो गया इसके साथ। इसमें भी एक देखें इंतहाई खूबसूरत आतिशदान है। ये देखें, ये साथ दूसरा कमरा है और चारों तरफ इसके दरवाजे हैं हवा के लिए, रोशनी के लिए। एक बरामदा इस तरफ भी है छोटा सा। ये लकड़ी का संदूक पड़ा है, यकीनन सामान रखने के काम आता होगा। ये इसकी छत मुलाहिजा फरमाए। ये दरवाजा देखें, ये भी एक कमरा है। ये देखिए, एक कमरा ये है। ये छोटे कमरे साइडों पे बने हुए हैं। हो सकता है ये नौकरानियों के बैठने की जगह हो सकता है किसी और काम आता हो, स्टोर वगैरह। अब ये इस तरफ से भी मैं आपको ये दिखा दूं। ये देखें, ये देखें, अब इसके मैं दूसरे कमरे फिरवा कर आपको, इसमें भी ये देखें एक आतिशदान है। वो जो कमरे आपस में दीवार टूटने की वजह से मिल गए हैं, दोनों में एक ही साइड से दोनों आतिशदान बने हुए हैं। उस कमरे में और इस कमरे में दोनों की आपस में कमरे मिल रही हैं, ऐसे समझें आतिशदानों की। ये देखें, ये दरवाजे के शीशे मुलाहिजा फरमाएं, क्योंकि उस जमाने में बर्रे सगीर पाको हिंद में शीशा साजी नहीं होती थी, तो ये शीशे जो थे ये भी गैर मुल्क से मंगाए जाते थे। एक ये बरामदा है, छोटा सा गैलरी है बल्कि ये देखें, ये दरवाजा और ये सामान से भरा पड़ा है कमरा। ये देखें, ये देखें, संदूक भी हैं यहाँ लकड़ी के। यकीनन इसमें बीबी साहिबा के इस्तेमाल की चीज़ें होती होंगी। ये देखें, छोटे छोटे बड़े संदूक। और ये एक खिड़की है, यहाँ भी एक आतिशदान है। ताकि खूबसूरत, ये बड़ा खूबसूरत सा बक्सा ऊपर पड़ा है। और ये देखें छत, ये सामान मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ये किस काम आते थे समझ से बाहर है। ये है चमड़े का बना हुआ। ये तमाम ये जो आप देख रहे हैं ये इसका दूसरा बरामदा है। और ये दरवाजा और सामने नेमों की खखेर भी लगी भी हुई था। वड्डी करते दिखावा तो आपको तस्वीर देखो से डेम्बू। और ये ऐसे महसूस होता है कि ये बाद में तामीर की गई है, किस लिए वाज़ेह इसके मतलब नहीं बताया जा सकता। अब ये देखें इस तरफ से इसको, बिल्डिंग को, ये मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये नवाब साहब की बेगम साहिबा मेराज बीबी साहब की
महल नुमा कोठी थी। यहाँ उनकी रिहाइश और उनके आराम आसाइश का ख्याल रखने के लिए उनकी नौकरानियों की रिहाइश गाहें हैं। जनान खाने में क्योंकि मर्दों का दाखिला बिल्कुल ममनू था, इसलिए यहाँ सिर्फ औरतें होती थीं, या अगर कोई ऐसा काम होता भी तो इंतहाई बड़ी उम्र के बुजुर्ग किसी को जो ख़ास अब्बासी नवाबों के वफादारों में शुमार होता था, जिनका उनको इजाज़त होती थी। अब मैं जनाब कादिर खान खबड़ा साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े भाई हैं और पूरी तारीख़ क्योंकि जानते हैं, यहाँ रह गए हैं वो, तो इस कोठी के मुतल्लिक और हरम सरा के मुतल्लिक उनसे तफसीलात पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब न्याज़ी साहब, बहुत अफसोस से मैं तकरीबन 50 साल तो बाद ही जाते आया। मैं स्टूडेंट था, अब्बा मेरा ये मुलाजिम हाँ ही जाते इतना दो बेगमारा जान मिराज बीबी है इंदे औलाद कहनी नवाब साहब दी, ये शहजादा हारून रशीद साहब दी वालदा है, वो कांजू फैमिली नाल रही, वो इधर हन इतना बहुत वस्ते सस्ते हैं। इहो जो कहना हालात, वो खूबसूरत जगह है, ते बड़ा दुख थे मेरे को इन हालात खस्ता हालत है, क्योंकि वरसा जो ज़्यादा हाल हाँ अल्लाह इन्हों को आबाद शाद रखे। अल्लाह असा चाहते हैं कि ख़ानदान आबाद रहे। बापर्द लोग हैं। मैं तकरीबन 2 साल इतना नौकरी की थी वाले सब जगह ते, असा ये बेगमा को नहीं डिठा। इतना तरीका होंदा, इतना अपना दरवान अब्दुल खान साहब इंचार्ज होंदा, 25-30 बंदे मुलाजिम होंदे, औरतां मुलाजिम होंदियां, माहर मुलाजिम होंदियां, इतना मौलवी साहब आंदे, इतना बड़ा लंगर चल रहा। बीबी मेहरुन्निसा साहब जी नवाब साहब की हमसीरा है, वो इतना लंगर हर वीकली जुम्मे लंगर दी, वो जरा खैरातान असा नहीं खा सके अज तक। तो ये हस्ता हस्ता घर हा मुलाकाती कमरा भी नाल है। नवाब साहब जिस अपना जरूरत समझदा अपनी बेगम मिलने वास्ते, तो मुलाकाती कमरा हा हिसाब असा बेगमा को 2 साल तू असा बेगमा को नहीं था। इतना बापर्द लोग खानदानी तौर पर।